እስከዛ ብዬ አስባለሁኝ። I think we need to start now, and let's start the class with a short word of prayer. Uh, let's pray and then proceed into the class. Dear Heavenly Father, we are so grateful for this wonderful time and opportunity that you've given us to study your word and to meditate on your word so that your word can change our life and impact others who are around us. And we are looking onto the Old Testament specifically, and also we are studying your wonderful instructions that are useful for our daily instruction and for our daily life. And we are so grateful for your wonderful words, for your wonderful laws, God. We praise you and honor you. We pray also at this time that you would open our eyes to see wonderful things from your word again. And also help us to proceed and go beyond from our traditional thinkings and traditional thought. And help us, Lord, to see wonderful things from your laws. Today we are also going to see the songs of songs and also the message that you put it there and for our life, for our personal reflections, and also your words from the prophets. We are going to see that. I pray that you would help us to be engaged in the class and to be attentive enough for your word so that we can change that into our practical life. And Lord, give us your spirit, give us your wisdom, and encourage each one of us. And also help me, Lord. I don't know how to speak and how to pray even, Lord, and I ask you for your guidance, for your power, that lifts our spirits and fill our mind with encouragement and also with your grace. And we pray this all in your wonderful name. In Jesus' name, amen. Okay. I think continue our class on Songs of Songs. Yesterday we have seen that the two books which are Ecclesiastes and also Proverbs, we have seen that, and we try to see some of the things that we should see when we study the book of Ecclesiastes and the book of Proverbs. Today we are going to see from the writings the Songs of Songs. The Songs of Songs is one of wonderful books in the Old Testament, which are written most probably in the time of the King Solomon. It may seem remarkable to the Christian and unbelievers because this book, how this book can be in the canon, how this could, most of the Muslims ask it, how this kind of book should be in the Bible, because some of the expressions are not, uh, should not be included in the canon of the scripture. But the Songs of Songs celebrates the beauty and the dignity of human love as designed by God. So it affirms the goodness of sexuality within the covenant marriage and portrays a romantic desire, a mutual delight as a gift of God, which should be enjoyed as a gift of God without shame and without any guiltiness, because God is the one who designed sexuality and God is the one who designed the marriage.
So the poetry elevates the male-female love as a part of God's creational design. So it's not only a physical attraction, but it's also a covenant devotion. We know that there are lots of voices that we hear in the world today, and that challenges us to see sexual intimacy as something like sport. You can have sexual intimacy if you want with anyone you like. You can have that, and like it's like eating a food. If you're hungry, you can eat. So if you want to have a sexual intimacy, you can have it. Just decide which one you want to eat. If you're hungry, eat whatever food you find, and also, but you have to choose from which one you eat. That is the teaching of the world. But here in the book of the Songs of Song, it teaches us marriage and sexual intimacy is not only a physical attraction, but it's a mechanical thing. It's a covenantal devotion between one male and one female. So the Songs of Song, as I said yesterday, it teaches us what a good husband should look like. And Proverbs teaches us how a good wife should look like, should act. So እነዚህ ሁለት መጽሐፍት በዋናነት ስለ ሴክሹዋል ኢንቲሜሲም ስለ ሜሬጅም በደንብ አድርገው ያደርጉናል። ግን ሶንግስ ኦፍ ሶንግ መኃልየ መጽሐፍ በራሱ ብቻውን ይሄን ሐሳብ ላይ አጠንጥኖ ነው የሚናገረው። በሁለት ሰዎች መካከል ያለን ፍቅር እና እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ ሊያስተላልፍ የፈለገውን ይሄንንም ደግሞ ሮማንቲክ የሆነ ፍቅርን እና ጋብቻን ደግሞ without any shame ኢንተርቴን ማድረግ እንደሚችሉ በጋብቻ ውስጥ ብቻ እንደሆነ ያስተምራል ማለት ነው። ግን ይሄ እንዴት የመኃልየ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሊገባ ይችላል የሚል ጥያቄ ይነሳል። በክርስቲያኖች በአንዳንድ ክርስቲያኖችም ይነሳል፣ እንዲሁም ክርስቲያን ባልሆኑ ሰዎችም ይነሳል። እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሊኖር ይችላል የሚል ጥያቄ ማለት ነው። እሺ ከመኃልየ መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 6 እስከ 10 ያለውን አንብበን እንጀምራለን። አንድ ሰው ከፍቶ ያነብልናል። መኃልየ ሰለሞን ምዕራፍ 8 ከቁጥር 6 እስከ 10 ያለውን አንብበን ክላሱን ፕሮሲድ እናደርጋለን። Someone please read Songs of Songs chapter 8 verse 6 up to 10. While you are opening your Bible, let me continue this argument that how the book of these Songs of Songs is included in the canon. ምዕራፍ 8 ከቁጥር 6 እስከ 10 ድረስ ደርሻለሁ። እሺ ላንብብ። እሺ በጌታ ስም አነባለሁ። እንደ ማህተም በልብህ እንደ ማህተም በክንድህ አኑረኝ፣ ፍቅር እንደ ሞት የበረታች ናትና፣ ቅንዓትም እንደ ሲኦል የጨከነች ናትና፣ ፍንጣሪዋ እንደ እሳት ፍንጣሪ እንደ እግዚአብሔር ነበልባል ነው። ብዙ ውሃ ፍቅርን ያጠፋት ዘንድ አይችልም፣ ፈሳሾችም አያሰጥሟትም። ሰው የቤቱን ሀብት ሁሉ ስለ ፍቅር ቢሰጥ ፈጽሞ ይንቁታል። እኛ ጡት የሌላት ታናሽ እህት አለችን። ስለ እርሷ በሚናገሩባት ቀን ለእህታችን ምን እናድርግላት? እርሷ ቅጥር ብትሆን የብር ግንብ በላይዋ እንሰራለን፣ ደጅም ብትሆን በዝግባ ሳንቃ እንከባታለን። እኔ ቅጥር ነኝ፣ ጡቶቿም እንደ ግንብ ናቸው። በዚያን ጊዜ
በፊቱ ሰላምን እንደምታገኝ ሆንዩ ይላል። Thank you. አሁን ይሄንን ነገር ስንሰማ እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይኖራል? That's the first question that comes in our mind and also question that comes in unbelievers mind. ይሄንን ነገር ሲያነቡ ይደነግጣሉ። እዚህ ጋር ያሉት ኤክስፕሬሽኖች በጣም አስገራሚ ናቸውና ግን ስለ ፍቅርና ሴክሹዋል ኢንቲሜሲን አንስቶ ነው አርጊው የሚያደርገው። ቤተክርስቲያን ዝም በማለቷ ምክንያት አሁን ዓለም የሚሰጠውን ትምህርት የመቀበል ግዴታ ውስጥ ገብታለች ማለት ነው። ዓለም ስለ ሴክሹዋል ኢንቲሜሲ የሚያስተምረው ምንድን ነው? It's like sport ነው የሚለው exercise sport like there is no any passion, there is no any spiritual connection with it and covenantal commitment on it. If you want to have sexual intimacy with anyone you want, you have to choose which one. Like ምግብ ስትበሉ ከራባችሁ የምትበሉትን ምግብ ነው ብቻ ነው የምትመርጡት። ስለዚህ you want to have sex, do it. ግን ከማን ጋር እንደምታደርጉ ብቻ ምረጡት የሚል ነው። and then የመኃልየ መጽሐፍ ግን የጋብቻን ቅዱስነት በጋብቻ ውስጥ ያለውን የሴክሹዋል ኢንቲሜሲን ቅዱስነት የጋብቻን ኮቨነንታል ኮሚትመንት አንስቶ ነው አርጊው የሚያደርገን ማለት ነው። ዲቮት ማድረግ ያለብንስ ለየትኛው ነው የሚል ነው። የመኃልየ መጽሐፍ እንደዚህ አይነት ኤክስፕሬሽኖች ኖረውት በጣም አስገራሚ ያናል። አሁን ሲነበቡ ምናልባትም ስትሰሟቸው የሚያስደነግጡም ይመስሉ አሉ። እኛ ጡት የሌላት ታናሽ እህት አለችን፣ ስለ እርሷ በሚናገሩበት ቀን ለእህታችሁ ምን እናድርግ ይላል። አይ ዶንት ኖ ወደዛም ሄዳችሁ ስታነቡ አንዳንድ ኤክስፕሬሽኖች መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ልጠብቋቸው ማትችሉ የሚመስሉ አይነት ኤክስፕሬሽኖች አሏቸው ማለት ነው። ግን ይሄ የፍቅርን ኃያልነትና የፍቅርን ብርቱነት እዚህ ኤክስፕሬሽን ላይ አሁን ባነበብነው ክፍል ላይ እናገኛለን። የመኃልየ መጽሐፍ ስናጠና ከምዕራፍ 8 ከቁጥር 6 እስከ 10 ያለው ስለ ፍቅር የመኃልይን ሴንትራል ሜሴጅ ይነግረናል። ዋና ሐሳቡ ምን እንደሆነ በእነዚህ በሁለት በሱላማጢስ በዚች በሴቷ እንዲሁም ደግሞ በእረኛውና በሰለሞን መካከል ያለውን ይሄን ቃለ ምልልስ ያስቀመጠልንም እንኳን ቢሆን የመኃልየ መጽሐፍ ትልቅ ትምህርት ነው ይዞልን የሚመጣው ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ሜሴጅ አላት። ያም ስለ ሴክሹዋል ኢንቲሜሲ ሜሴጅ አላት። ምንም ሼም ሊሰማን አይገባም በዚህ ጉዳይ ላይ። ቤተክርስቲያን ውስጥ ይሄ ኢሹ ሲነሳ እንደ አሳፋሪ ተደርጎና ምንም እንትን የማይል ተደርጎ ነው የሚቀርበው ማለት ነው። ሶ የሶንግስ ኦፍ ሶንግን መጽሐፍ ለምንድን ነው ካነን ውስጥ የገባው የሚለውን በኋላ ላይ አነሳዋለሁ። አውተርሺፑንና አትሪቢዩሽኑን እንመልከት። The book opens with a superscription, the Songs of Song, which is Solomon's in chapter 1 verse 1 የሚለው ምንድነው? በኢየሩሳሌም የነገሰ የሰባኪው የዳዊት ልጅ ቃል ነው የሚለው። So directly addresses Solomon, who is the son of David. So it may indicate the authorship and the patronage or dedication. Solomon is mentioned in different places in this in the book of songs Mኃልይ, but he appears not directly as an author when you read that. Even when you read in chapter 3 verse 7 ምንድነው የሚለው? የመኃልይ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 7 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ እነሆ የሰለሞን አልጋ ናት፣ ከእስራኤል ኃያላን 60 ኃያላን በዙሪያዋ ናቸው ብሎ ይላል። ከቁጥር 9 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ ንጉሱ ሰለሞን መሸከሚያን ከሊባኖስ እንጨት ለራሱ አሰራ፣ ምሰሶች፣ የብር መደገፊያ፣ የወርቅ መቀመጫ፣ ሐመራዊ ግምጃ ያለ ይናገራል። ሶ ይሄ ነገር ሰለሞንን እንደ አንድ ሩቅ ያለ idealized figure ቢያቀርበው while Solomon is mentioned throughout these verses. So ይሄ ምናልባት በሱ ሱፐርቪዥን ውስጥ ሆኖ የተጻፈ በሱ ዘመንም የተጻፈ የመኃልይ መጽሐፍን እንደተጻፈ ይታመናል። ግን
most scholars suggest that the book was written during his reign, under his influence, rather than by him directly. So we know that the authorship of the whole of the Bible is, we know that two authors, one is the people, one is the human author, and also one is the divine author, which is the Holy Spirit. Another thing that you see is the royal imagery in historical settings. So the song contains different royal references: Solomon's bed, the chambers, crowns, carriages, royal guard, vineyard, and a courtly context. So this detail aligns with the grandeur of Solomon's kingdom and literary legacy, so which includes Jerusalem, the symbol of wealth and beauty. So when you see the historical setting, it connects with the reign of Solomon, which is around 916 up to 931 BC. So these royal imageries and also the expressions that you see in which are repeatedly expressed in the book of Kings. So this book most probably is historically occurred in the time of Solomon, in the King Solomon. So the literary features and symbolisms that you see in the songs uses rich poetic imagery, spices, perfumes, garden, animals, flora, and emotional and sensual beauty. So these symbols reflect both physical and emotional dimensions of love, which are drawn from the natural abundance associated with Solomon's wisdom and wealth. So the theological and the canonical significance, the book doesn't mention God directly. Its placement in scripture affirms the romantic love is not secular or profane. አሁን ስለ ሮማንቲክ የሆነ ፍቅር ሲነሳ ሴኩላር እና በጣም ጥሩ ያልሆነ ፕሮፌን እንደሆነ የሚያረክስ እንደሆነ ተደርጎ ነው በቤተክርስቲያን ውስጥ የሚሳለው። ስለዚህ ስለ ሴክሹዋል ኢንቲሜሲም ስለ ጋብቻም ሲነሳ ይሄ ዲስቶርትድ የሆነው ትምህርት ነው በዓለም ላይ የተሰራጨው። ዓለምም የሚያስተምረው አለ። ቤተክርስቲያን ግን ቦልድሊ ወጣ ይሄ ነው ትምህርቱ የሚል አቋም መያዝ አለባት። ቤተክርስቲያን ለልጆቿ ስለ ሴክሹዋል ኢንቲሜሲ እና ስለ ሜሬጅ ለክርስቲያኖች፣ ለወጣቶች፣ ለቲኔጀርስ፣ ላገቡ፣ ላላገቡ ለሁሉ ማስተማር ካልቻለች ዓለም ያስተምራል፣ ትምህርቱ ሞልቶታል። ለምንድን ነው እዚህ ነገር ላይ በጣም ኮንሰንትሬት አድርጎ የሚሰራው? ሰይጣንም በዚህ ነገር ላይ ነው እየሰራ ያለው። በዓለማችን ላይ ከሚፈጸሙ ወንጀሎች በሙሉ ብዙዎቹ ሪሌትድ የሚሆኑት ከዚህ ከሜሬጅ እና ሴክሹዋል ኢንቲሜሲ ጋር በተያያዘ ነው። ይህንን ዲስቶርት ከማድረግ አንጻር የሚሰሩ ናቸው። የሴቶች መደፈር፣ የሰዎች መጠለፍ፣ የሂውማን ትራፊኪንግ፣ የፕሮስቲቱሽን፣ የህፃናት መደፈር፣ ያላቻ ጋብቻ፣ ጠለፋ፣ ኢቭን ግርዛት፣ በሴቶች ላይ የሚደረግ ግርዛት and also ሜንሽን የምታደርጓቸው ወንጀሎች ራሱ የሚፈጸሙት ግድያዎች ከዚህ ጋር ተያይዘው ከዚህ ድራይቭ ጋር ተያይዘው የሚፈጸሙ ናቸው። በዓለማችን ላይ በከፍተኛ ቢሊዮን ዶላር የሚንቀሳቀስ የፖርኖግራፊ ኢንዱስትሪ። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ዓላማቸው ምንድን ነው? እግዚአብሔር የሰራው የኮቨነንታል ሜሬጅ ወይንም ደግሞ እግዚአብሔር የሰራው ቢዩቲፉል የሆነ ሜሬጅ የሚባል ተቋምና ሴክሹዋል ኢንቲሜሲ የሚባል በኮቨነንት ውስጥ የሚደረግ የተጻፈ ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሰይጣን ኢንቴንሽናሊ ይሄንን ነገር ማፍረስ ከቻለ ስለዚህ he can attack directly the kingdom of God and also the nature that was built and designed by God. እና ዓለማችን ላይ የተሰራጨ ያለውን ትምህርት፣ እየተደረጉ ያሉ ስራዎች፣ እየተደረጉ ያሉ ወንጀሎች፣ እነዚህ በሙሉ ምን ያክል የጨለመው ዓለም እዚህ ነገር ላይ ኢገርሊ እየሰራ እንዳለ፣ ነገር ግን ቤተክርስቲያን በዚህ ጉዳይ ላይ እንደ ፕሮፌን ሴኩላር ነገር ነው፣ ስለዚህ ጉዳይ መወራት የለበትም ተብሎ ልጆች ስለ ሴክሹዋል ኢንቲሜሲ የሚሆን ስለ ሜሬጅ መረጃ የሚሰሙት ትምህርት ቤት ሄደው ከአቻዎቻቸው እና ከሶሻል ሚዲያ ላይ ነው። ፎርስ ያደርጋቸዋል። ያ ነገር በራሱ እንድትሰሙ ያንን ነገር እንድታዩ is begging you every day። ስክሪናችሁ ላይ አለ፣ እየለመናችሁ ነው። ስክሪናችሁ ላይ ሆኖ ሁል ጊዜ ይህንን ነገር እንድታዩት ይጠይቃቸዋል። የራሱን መረጃ ይዞ ይመጣል፣ የራሱን አርጊመንት ይዞ ይመጣል። ይሄ ነገር ግን sexual intimacy is not secular, it's not profane. Sexual intimacy is holy and it's spiritual and it should be discussed in the church.
ይሄ ነገር አፌክት የሚያደርገው ደግሞ directly not our only physical not only a physical thing damage የሚፈጥረው on the body of Christ is creating a greater damage ቤተክርስቲያን ውስጥ ለውስጥ የተሰቃየችበት ያለ ጉዳይ ስለሆነ በቦዲ ኦፍ ክራይስት ላይ ትልቅ ችግር እያመጣ ያለ ጉዳይ ስለሆነ ነው ቤተክርስቲያን በዚህ ጉዳይ ላይ ዝም ማለት የለባትም ይሄ ቴዎሎጂካል ሲግኒፊካንሱ ነው አይ የመኃልየ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መግባት አልነበረበትም አሳፋሪ የሆኑ መገለጫዎች አሉበት ስለ ሰውነት ክፍሎች ስለ ሴክሹዋል ኢንቲሜሲ ስለ ጋብቻ የሚያነሳቸው ነገሮችን ቤተክርስቲያን ለረጅም ዓመት በቤተክርስቲያን ሂስትሪ ውስጥ ይሄ በክርስቶስ ኢየሱስና በቤተክርስቲያን መካከል ያለ ፍቅር ነው ተብሎ ሲተረጎም ቆይቷል ማለት ነው ወይንም አሌጎሪካል ኢንተርፕሬቴሽን ሲሰጠው ቆይቷል ማለት ነው ስለዚህ በቤተክርስቲያን ውስጥ ስለዚህ ጉዳይ ማንሳት አሳፋሪ ነው it's a taboo it's profane so ያንን ሰይጣን ስለሚያውቅ ዌፕናይዝ አድርጎታል ዓለምን በሙሉ ኮንትሮል ሊያደርግበት ይቻላል ኃይለኛ ድራይቭ ስለሆነ ነው ኃይለኛ ድራይቭ ነው አሁን እንዳነበብነው ምንም ሚካድ ነገር አይደለም ይሄ ነገር ያለ ነገር ነው ስለደበቅነው የሚቀር ነገር አይደለም ነገር ግን እዚህ ላይ መኃልየ ላይ በግልጽ አድርጎ እንደ ማህተም በልብህ እንደ ማህተም በክንድህ አኖረኝ ትልና ፍቅር እንደ ሞት የበረታች ናት ይላል so we are discussing about days and the power of days how Christ changed that but ከሱም ይልቅ የበረታ ነው ትላለች ምን ፍቅር ቅንዓትህም እንደ ሲኦል የጨከነች ናት ይላል ፍንጣሪው እንደ እሳት ፍንጣሪው ላይ እንደ ፈርነስ ላይ እሳት ላይ እንዳለ ነገር አድርጋ ነው ፒክቸሩን የምታቀርበው እዚህ ጋር እና እንደ እግዚአብሔር ነበልባል ነው ይላል የእግዚአብሔር ነበልባል እሱን ተውት እግዚአብሔር የፈጠረው ፀሐይ ሙቀቱ ስንት እንደሆነ ታውቃላችሁ የፀሐይን ሙቀት ትንሽ መሬት እንኳን ብትጠጋ ልትቀልጥበት የምትችልበት ሙቀት አለ ያ ሙቀት ነው በሴክሹዋል ኢንቲሜሲ ውስጥና በሜሬጅ ውስጥ ያለው ነው የመኃልየ መጽሐፍ አርጊውመንት መኃልየ መጽሐፍ ይዞልን ፓሽኔት የሆነውን ነገር ይዞልን ይመጣል ስለ ፍቅርም ስለ ሴክሹዋል ኢንቲሜሲ ያንን ይዞልን ይመጣል ቤተክርስቲያን ሜሴጅ አላት ያንን ሜሴጅ ግን ኦርኬስትሬት አድርጋ ለዓለም ይዛ ፕሬዘንት ማድረግ አለባት ቤተክርስቲያን ግን ጸጥ ካለች ልጆቿን እየተበላች ትሄዳለች ማለት ነው so the songs of song is a rich biblical theology of love marriage and sexual purity affirming that romantic and physical intimacy are sacred gifts to be enjoyed within the covenant marriage by the way ከጋብቻ ውጪ ስለሆነ premarital sex ወይንም ደግሞ ቅድመ ጋብቻ ወሲብ ነው የሚባለው I don't know premarital sex የሚል ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለም አሁን ይፈቀዳል አይፈቀድም ብለን ክርክር ውስጥ መግባት ከጋብቻ በፊት መሳሳም ወይም ከጋብቻ በፊት እንደምንጋባ እናውቃለን እንጋባለን so premarital sex is that problem የሚል በተደጋጋሚ በጋብቻ አስተማሪዎች የሚጠየቁት ነው ይሄ በዓለም ሁሉ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም በዓለም ሁሉ ይጠየቃል premarital sex is a big issue ቤተክርስቲያን ቻሌንጅ የሆነችበት ያለ ነው በውጪውም ዓለም በዩሮፕ western world is challenged within this premarital sex and also the Ethiopian church the African church is also challenged by this premarital sex so it's biblical as no biblical እዛ ክርክር ውስጥም ለመግባት መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለዚህ አያነሳም የሚያነሳው በኮቨነንት ውስጥ ስላለው sexual purity romantic and physical intimacy ነው በጋብቻ ውስጥ ብቻ ስለሚደረግ ወሲባዊ ግንኙነት ነው የሚያወራው ማለት ነው so in Genesis chapter 2 verse 23 the book upholds God's design for male female union marked by loyalty commitment and delight so this covenantal love is not emotionally passionate but morally faithful modeling the kind of love that reflects between God with his people ይሄንን በኢሳይያስ መጽሐፍ ላይም ስንሄድ እናየዋለን ሌሎች ፕሮፌቲክ ቡክስ ላይም እናየዋለን ይሄንን ሴክሹዋል ኢንቲሜሲ አንስቶ እና የጋብቻን ኢሜጅ አንስቶ በእግዚአብሔርና በህዝቡ መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ ኤክስፕሌን ያደርጋል ማለት ነው ሴክሹዋል ፒዩሪቲን በሚመለከት የምናነሳው አንደኛው ሐሳብ ነው ሴክሹዋል ፒዩሪቲ The Songs of Song presents a biblical theology of love about sexual purity and marriage. So it's affirms that the romantic and physical intimacy are sacred things to be experienced in marriage. But God's love commands sexual purity and songs affirms that virtue, especially in the younger's love. አሁን ባነበብነው ምዕራፍ 8 ቁጥር 10 ላይ አሁን ባነበብንበት ክፍል ላይ ምንድነው የሚለው እኔ ቅጥር ነኝ ጡቶቼም እንደ ግንብ ናቸው በዚያን ጊዜ በፊቱ ሰላምን እንደምታገኝ ሆኖ ብሎ ይላል ስለ ሴክሹዋል ፒዩሪቲ ሲያነሳ ምዕራፍ 8 ላይ
ከላይ ይሄን በተደጋጋሚ የምታነቡት ነው። አሁን ሪፒትድ የሆኑ ኮንሰፕቶች ካሉ ምናልባት እነዛ ነገሮችን ማጥናት አለባችሁ ማለት ነው። በዚህ መኃልየ መጽሐፍ ላይ አንዱ ሪፒትድ የሆነው ቨርስ ምንድነው? እናንተ የኢየሩሳሌም ቆነጃጅት ሆይ እርሱ እስኪፈልግ ድረስ ፍቅርን እንዳታስነሱት እንዳታነሳሱት አምላችኋለሁ ትላለች። በተደጋጋሚ ነው የምትለው። ሶ ይሄኛውን ቨርስ ተደጋግሞ ይመጣል። ሶ ለምንድን ነው የሚመጣው? እናንተ የኢየሩሳሌም ቆነጃጅት ብላ ትላለች። ሶ ፍቅርን ስለ ሴክሹዋል ኢንቲሜሲ ነው የምታወራው። ግን እርሱ እስኪፈልግ ድረስ ትላለች አንዷ ፖይንት እና ደግሞ ሌላኛው ፖይንት እንዳታነሱ እና እንዳታነሳሱ አምላችኋለሁ ትላለች። ሶ there is time ማነሳሳት ግን ይቻላል የሚል ነው። ስለዚህ ሊያነሳሱ አሮዝ ሊያደርጉ አዌክን ሊያደርጉ የሚችሉ ነገሮች አሉበት። በተደጋጋሚ ምን ትላለች? do not arouse, do not awaken the love until he desires. So this emphasizes there is a time, a restrained timing constraining sharply with the destructive sexual norms of many society. ይሄ ደግሞ ችግር በአንዱ ሶሳይቲ ብቻ አይደለም። የሚገርማችሁ በዓለም ሁሉ ሂዱ። This is a problem. This is a challenge. So scripture consistently warns against premarital and extramarital immorality. ይህን በተደጋጋሚ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በተደጋጋሚ ኦልድ ቴስተመንት ኒው ቴስተመንት ይሄ ነገር ይዞት የሚመጣው harm, it is not only emotional and physical, but there is a spiritual damage. በቤተ ክርስቲያንም በክርስቶስ ቦዲ ላይም በአካሉ ላይም ይዞት የሚመጣው ዳሜጅ አለ። እንዲሁም ደግሞ it's not only physical, ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ ነው የሚለው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6:18 ላይ ይድርና አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6:18 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ምንድነው የሚለው? አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ላይ ከቁጥር 18 ጀምሮ ሄደን ስናነብ ምንድነው የሚለው? ከዝሙት ሽሹ፣ ሰው የሚያደርገው ኃጢአት ሁሉ ከስጋው ውጭ ነው ይልና ዝሙትን የሚሰራ ግን በገዛ ስጋው ላይ ኃጢአትን ይሰራል። ወይስ ስጋችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖር የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደሆነ አታውቁምን? ይልና በዋጋ ተገዝታችኋል፣ ለራሳችሁ አይደላችሁም። ስለዚህ በስጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩት። ከላይ እንደውም ምን ይላል? ስጋችሁ የክርስቶስ ብልቶች እንደሆነ አታውቁም? እንግዲህ የክርስቶስን ብልቶች ወስጄ የጋለሞታ ብልቶች ላድርጋቸውን? አይገባም። ወይስ ከጋለሞታ ጋር የሚተባበር አንድ ስጋ እንዲሆን አታውቁም? አንድ አካል ይሆናሉ፣ አንድ ስጋ ይሆናሉ የሚለው ኮቨነንታል ነው፣ እግዚአብሔር የሰጠው ነው። ሶ ሴክሹዋል ኢንቲሜሲ it's not only physical and emotional አይደለም። ዓለም እንደሚያስተምረው it's like not sport. ፖርኖግራፊም የሚያስተምረው it's like sport, ኤክሰርሳይዝ ነው የሚል ትምህርት ነው። ግን ሜሬጅ ውስጥ ያለ በኮቨነንት የሚደረግ ነው ሴክሹዋል ኢንቲሜሲ። ይሄ ደግሞ ዲስቶርትድ ሲሆን we are going to pay the price። ስለዚህ ዝም ብሎ ብቻ አይደለም፣ ይሄንን ደግሞ ያውቁታል። አሁን ከጋለሞታ ጋር የሚተባበር ሁለቱ አንድ አካል ይሆናሉ ነው ያለው የእግዚአብሔር ቃል። አንድ አካል ይሆናሉ ካለ አንድ አካል ይሆናሉ ነው። so you are making connection in covenantal relationship if you are making premarital or extramarital immorality or sex outside of marriage, outside the covenant. ኮቨነንቱ ይሰራል። ምን እንደማለት ነው? ግራቪቲ አለ። እኔ በግራቪቲ አላምንም። it's your faith, it's your belief። እኔ ግራቪቲ እንዳለም አይሰማኝም። it's your right፣ መብት ነው። but there is the law of gravity። የስበት ህግ እንዳለ ሁላችንም ብንቀበለውም ባንቀበለውም ይሰራል። የስበት ህግ አለ። እኔ በስበት ህግ አላምንም ብዬ ከፎቅ ላይ መዝለል መብቴ ነው። but I will pay the price and suffer the consequence። ልክ እንደዛ ነው መጽሐፍ ቅዱስ። ፕሪማሪታል ሴክስ የሚባል ነገር የለም። አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያንን አይጠቅሰውም። ከጋብቻ ውጪ የሚደረገው ወይም በጋብቻ ውስጥም ሆኖ የሚደረገውን ኤክስትራማሪታል ኢሞራሊቲን መጽሐፍ ቅዱስ ግን ይወቅሳል ወይንም ደግሞ ይከለክላል። ለምን? ሁለቱ አንድ ስጋ ይሆናሉ ስለሚል ማለት ነው። it's very very crucial thing። ቤተክርስቲያን እዚህ ነገር ላይ ማስተማር ያለባት እና አሁን ቻሌንጅ የተደረገ ነው። ክርስቲያኖችም ቻሌንጅ የተደረጉ ነው። so you are full። ከጋብቻ በፊት ተሞካክረን ነው መሆን ያለበት። ምክንያቱም ዋሪፍ መጣጣም ባንችልስ
that's the challenge that the marriage counselors are facing, and the marriage teachers that who teach in the church even accepting these kinds of questions every time. ይሄ ደግሞ በሌላው ዓለም ሳይጋቡም ከጋብቻ በፊት አንድ ላይ መኖር የተለመደ እየሆነ እየመጣ ነው። ኮሃቢቴሽን ማለት ነው። So these things is coming to our country and coming to our, in our society, that is cohabitation is not normal. Premarital sex is normal. We need to check that because we are going to be married. So ኮቨነንቱ አለ፣ ያ ይሰራል። ስለዚህ ሴክሹዋል ኢንቲሜሲ ካለ ኮኔክሽኑ አለ። they will be one body whether they believe it or not። ያንን ደግሞ በህይወታቸው ዘመን ሁሉ አይረሱትም። even if they are married, if they are exercising premarital sex with a different woman, and if they are getting engaged with a different woman, that will be like a scar, and that will be like the image that comes in our mind in all of our life. Marriage is portrayed as a divine gift. So here it expresses through mutual delight. My lover is mine and I'm his. እኔ እሱ ነኝ፣ ውዴ እኔ ነው፣ እኔ እሱ ነኝ ያለች በተደጋጋሚ የምትለው ነገር አለ። ውዴ ልቤን ሰርቆታል ወደ so you are a garden. So the expressions are beautiful here. The love between the Shulamites, እቺ ሱላማጢስ ሴትና እረኛው መካከል በእረኛው አፍቃሪዋ መካከል ያለውን ኢንቴግሪቲ፣ ሎያሊቲ፣ ኮሚትመንት እያነሳ ይሄ ኤክስፕሬሽናቸውን ምልልሳቸውን እናያለን በመሀል መጽሐፍ ማለት ነው። ሶ this commitment is strong as this። ቅድም እዚህ አንብበናል አይደል? ፍቅርህ ልክ ከሞት የበረታች ናት ይላል። so it is beyond that, strong as days, and ከሲኦል የጨከነች ናት ይልና ፍንጣሪዋ እንደ እሳት ፍንጣሪ ነው ይላል። It's very hot like እንደ እግዚአብሔር ነበልባል ይላል። ብዙዎች ያጠፉት ዘንድ አይችልም ብሎ ይናገር። So their relationship is a model for covenant fidelity that nurtures and protects the beloved. Faithfulness as a reflection of divine love, another theme that you see in the book of Songs of Song. Faithfulness, I mentioned this and I speak about that. So my perfect one is unique, she says. This covenantal uniqueness of God's chosen people. Paul draws this imagery and describes Christ's selfless love for the church and encourages believers to embody that love and in his other centers, enduring and holy that love. አሁን ክርስቶስ ራሱን እንደሰጠ ቤተክርስቲያን እንደወደዳት እናንተ ቤተክርስቲያን ውደዱ እያለ ያስተምረን ማለት ነው። Love is also as a witness to the world. When God's people live out sexual purity and marital faithfulness, they honor God and they command his wisdom to the world. This song portrays of love, the passionate, yet it's a principled in intimate yet restrained offer of countercultural witness that celebrates the beauty and the design and the joy of obedience. በዚህ ውስጥ ኦቢዲየንስ ያለበት ነው፣ ኮሚትመንት ያለበት ነው። ጋብቻ ውስጥ ያላችሁ በደንብ አንደርስታንድ ታደርጋላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። Okay, let me try to share you this PDF and show you this verse, and let's see the message of the Songs of Songs. So we have read this chapter 8 verse 6 up to 10. Please make me like a seal on your heart, like the seal on your arm, for love is strong like days, and its zeal is fearsed like a grave. It flashes fire in the flame of Yahweh. Many waters cannot extinguish this love, and rivers cannot overwhelm it. If a man would give all of the wealth of his house for this love, it would utterly scorn him. So we have a younger sister. She does not have breasts. What shall we do for our sister on the day that she is spoken for? So we have read this in Amharic. So what is the message of the Songs of Song, the general message of the Songs of Song? It says, place me like a seal on your heart. In chapter verse 6, እንደ ማህተም በልብህ ነው አይደል የሚለው ሲጀምር እንደ ማህተም በልብህ እንደ ማህተም በክንድህ ትለዋለች እና ይሄ ፍቅርህ ደግሞ ከሞት የበረታ ነው ብላ ትላለች። So this is a message of commitment of marriage should be rock and solid. There is a commitment in marriage. It's strong like this. Strong, its zeal is like a fierce like grave.
and its flashes are flashes of fire, the very flame of Yahweh, it says. So it says that intimacy in marriage is very hot, quite hot. It's very, very hot, and the heat is like, እዚህ ጋር የሚለው ፍንጣሪው እንደ እሳት ፍንጣሪና እንደ እግዚአብሔር ነበልባል ነው የሚለው። ፋየር ፍሌም ብሎ ነው የሚናገረው። ሶ ይህንን ስለ ኢንቲሜሲው ነው የሚያወራው። ፊዚካል ኢንቲሜሲውን ነው በሁለት ወንድና ሴት መካከል ሲኖር ያለው በፊዚካል ኢንቲሜሲው። many waters cannot extinguish this love and rivers cannot overwhelm it። ምን ማለት ነው ይሄ? ይሄ እንደዚህ አይነቱ ፍቅር ደግሞ እንደዚህ አይነቱ ሜሬጅ ደግሞ it endures hardship። ቁጥር 7 ላይ ምንድነው ምዕራፍ ቁጥር 7 ቢ ጀምሮ ፈሳሾች አያሰማዎትም ይላል። ሰው የቤቱን ሀብት ሁሉ ስለ ፍቅር ቢሰጥ ፈጽሞ ይንቁታል ይልና እኛ ጡት የሌላት ታናሽ እህት አለችን፣ ስለ እርሷን በሚናገሩባት ቀን ለእህታችን ምን እናድርግላት? እስከ 9 ድረስ እርሷም ቅጥር ብትሆን የብር ግንብ በላይዋ እንሰራለን፣ ደጅ ብትሆን በዝግባ ሳንቃ እንከባታለን ብሎ። So this type of love, it resists temptation. ይሄ ቴምፕቴሽን አለ፣ ቴምፕቴሽን የለም ማለት አይቻልም። ልክ ማርቲን ሉተር እንዳለ everyone will be tempted። አልፈተንም ማለት አንችልም። ወፎች ከላይ ላይ አይብረሩ ማለት አትችልም እንዳለው ማለት ነው ሉተር። ወፎች ከላይ ይበራሉ፣ ግን በላይ ላይ መጥተው ጎጆ እንዲሰሩ አለመፍቀድ ነው ያለብህ ነው የሚለው። it's about temptation ያንን ወደ ህይወታችን ማምጣትን ነው የሚናገረው። እና እኔ ቅጥር ነኝ ጡቶቼም ልክ እንደ ግንብ ናቸው ትላለች፣ እንደ ማማ ነው። እና እዚሁ ቁጥር 10 ምንድነው? እኔ ቅጥር ነኝ ጡቶቼም እንደ ግንብ ናቸው፣ በዚያን ጊዜ በፊቱ ሰላምን እንደምታገኝ ሆኑ ነው የምትለው። it finds wholeness, brings wholeness። ሻሎም ማለት ሙሉነትን ነው የሚያሳየው፣ wholenessን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፍቅር በራሱ ፕሮሞት የሚያደርገው ሙሉነትን፣ ሙሉ መሆንን ነው፣ wholenessን ነው። ይሄንን ነው የሚያስተምረን የመኃልይ መጽሐፍ ማለት ነው። let's see its content. What are the outline of the songs of song? መጀመሪያው መግቢያው አለ፣ ሱፐርስክሪፕሽኑ የሰለሞንን የሚናገረው። ከዛ በኋላ ከቁጥር 2 እስከ ምዕራፍ 2:17 ድረስ the lover yearns for each other። ሁለቱም እርስ በርሳቸው መፈላለጋቸውን ነው የሚናገረው። so the king and the maid banter from verse 2 up to chapter 2 verse 2. so it expresses desire, admiration and longing. And in the second part from verse 3 up to 17, the maiden reflections in anticipation. She in her beloved and warns not awaken the love prematurely. ይህም በተደጋጋሚ ነው የምታገኙት። premature የሆነን love እንዳያነሳሱት ትሞግታለች ማለት እንዳያነሳሱት አምላችኋለሁ ነው የምትላቸው እቺ ሱላማጢስ ሴት። ሌላኛው ደግሞ ምዕራፍ 3 ጀምሮ ከምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እስከ 5 ድረስ የጠፋውን ፍቅሯን የምትፈልግበትን ነው ሄዳችሁ የምታገኙት። ረጅም ጊዜ እየወሰድኩበት ያለው ይሄኛው መጽሐፍ ላይ እንዴት ገባ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሚል ትልቅ አርጊመንት ስላለ ነው። ሌሊት በምንጣፌ ላይ ነፍሴ የወደደችውን ፈለግኩት አላገኘሁትም፣ እነሳለሁ በከተማይቱም ዞራለሁ፣ ነፍሴ የወደደችውን በጎዳና በአደባባይ እፈልጋለሁ። ፈለግሁ አላገኘሁም፣ ከተማይቱን የሚዞሩ ጠባቂዎች አገኙኝ። ነፍሴ የወደደችውን አያችሁትን አልኳቸው፣ ከእነርሱም ጥቂት እልፍ ብዬ ነፍሴ የወደደችውን አገኘሁት፣ ያስኩት፣ ወደ እናቴ ቤት ወደ ወላጅ እናቴም እልፍኝ እስካገባው ድረስ አልተውህም አልኩት። እስከ ቁጥር 5 ድረስ ወታ ስትፈልገው ነው የምታዩት። so it's a dream like search for her beloved. She searched for, there is longing and emotional tension between the lover and the Shulamite woman. The Solomon was to this Shulamite woman, and his first proposal was a royal procession, admiration, and attempts to win her perfection in chapter 3 up to chapter 5. And also Solomon's second proposal continues. He continues to praise and pursue, but the maiden remains emotionally distant, as you can see here. And then እስከ ምዕራፍ 9 ድረስ የሰለሞንን ሁለተኛውን ፕሮፖዝ ድረስ ካየን በኋላ እሱ ፕሮፖዝ ያደርጋል ምዕራፍ 7 ቁጥር 9 ድረስ። ከዛ በኋላ the lover yearns for each other from chapter 6:4 up to 8 ከምዕራፍ 6 ከቁጥር 4 እስከ 8 ድረስ ደግሞ
she contrasts the genuine love with royal seduction, and also her love in 7 up to 10 up to 8, her love reserved for the shepherd lover, and she affirms exclusivity and commitment. And then in chapter 8, the lovers join in marriage. In chapter 8, verse 5, ምንድነው የሚለው? በውዷ ላይ ተደግፋ ከምድረ በዳ ትወጣ ይቺ ማናት? ከእንኮይ በታች አስነሳሁ፣ በዚያች እናት ወለደች፣ በዚያች ወላጅ እናት አማጠች፣ እንደ ማተም በልብህ። አሁን ያነበብነው ማለት ነው። ኮቨነንታል ላቫቸውን ነው ወደ ሜሬጅ ኮቨነንት ውስጥ ይገባሉ ማለት። the brother sees the lover approaching and the lover declares the strongest days in the flame of true commitment, and also these maiden brothers reflect on her purity, and the shepherd calls for her voice, she responds with longing and joy. አሁን ኮንቴንቱ ይሄ ነው። መጨረሻ ላይ ሁለቱ ይፈላለጋሉ፣ ያላቸውን የፍቅር ኮንቨርሴሽን ካየን በኋላ መጨረሻ ላይ ኮቨነንት ሜሬጅ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። እና አንዳንድ ኤክስፕሬሽኖቹ በጣም አስገራሚ እና ደስ የሚሉ ኤክስፕሬሽኖች ናቸው ማለት ነው። Okay, the brokenness of human sexuality in a fallen world. This is a truth in our generation that we need to confront this, because the most consequence that the fallen world that we are seeing is because of the distortion of sexuality. Across cultures, eras, sexuality is often misunderstood and misrepresented, misused. And the society is promoting that the so-called progressive view. We are changing, we are progressing, we have a different sexuality views. We need to teach children this sexuality, and about gender issue, about sexuality issue is a very hot issue in the Western, and also it's we are trying to ለማዳፈን እየሞከርን ቢሆንም ግን ኢሹ ፈንቅሎ እየወጣ ነው። አሁንም ባለው ሶሳይቲ ላይ ሶሻል ሚዲያው ላይ የሚወጣ ያለ ነገር ነው። So we live in a broken world. There is sexual immorality, abuses, deep wound caused by sin, and universal. We need a savior. We need a universal savior. So even the digital age made pornography nearly omnipresent. It's a click away, reshaping how people engage with sexuality in harmful ways. So globally, human trafficking has reached the staggering level with the countless individuals, men and women and children. ወንዶችም ሴቶች ነው በዚህ በሂውማን ትራፊኪንግ ውስጥ ተጠልፈው ያለ ፍላጎታቸው ይሄዳሉ። So they are being exploited in a sex trade. Even የፖርኖግራፊ ኢንዱስትሪው ላይ ሰዎች ተጠልፈው ታግተው እንደሚሄዱ ይህንን ፕሮሞት ስናደርግና ከፍለን ስናይ ደግሞ we are ይሄ ከዚህ የጨለማው ዓለም ከሚሰራበት የሂውማን ትራፊኪንግን ሰፖርት እያደረግን ነው። This is a violation of those who are made in the image of God. Not only a tragic, but it's evil that stands as one of the most grievous and offensive distortion of sexuality in our time. Let's see Christ in the Songs of Song. ኢየሱስ ክርስቶስን በዚህ Songs of Song ላይ እናያለን። Jesus is a bridegroom in the Songs of Songs. Jesus is the bridegroom, his beloved. So the shepherd lover. Jesus calls the church his bride. We know that in Revelation and John. So pursuing her with a sacrificial love and delight. ኢየሱስ ክርስቶስም ራሱን ሰጥቶ ነው የሚለው አይደል? የፊት መጨማደድም እንዳይኖርባት በደሙ ዋጋ ከፍሎ ነው የራሱ ያረጋት ማለት ነው። ስለዚህ ሙሽራው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በዚህ ላይ የምናየው። እዚህም በቤተክርስቲያንም ለረጅም ጊዜ አሌጎሪካል ኢንተርፕሬቴሽን ሲሰጠው ነው የቆየው። አሌጎሪካል ኢንተርፕሬቴሽን ሲሰጠው ነው የቆየው ማለት ነው። ይሄኛውም ቤተክርስቲያንና በክርስቶስ ኢየሱስ መካከል ያለውን ፍቅር የሚያሳይ ነው በሚል ነው ለረጅም ጊዜ ኢንተርፕሬት የሚደረገው። ስቲል ነው በቸርች የሚሰበከው፣ ግን ይሄኛው ሪል በሁለት ወንድና ሴት መካከል ያለውን ፍቅር ነው የሚለውን ስትሮንግሊ በደንብ ገፍቶ እየወጣ ያለው ሪሰንትሊ ባሉ እንትኖች ነው ማለት ነው። ከዚህ በፊትም አሁንም ቤተክርስቲያን ላይ ይሄ በክርስቶስና ምሳሌያዊ ነው እንጂ መጽሐፉ በቀጥታ የምንወስደው አይደለም የሚል አርጊመንት ነው ያለው። ግን በቀጥታ የሚወሰድ በወንድና በሴት መካከል ያለ ይሄ በእስራኤልና አይሁዶችም እንደዛ ነው የሚሉት፣ በእስራኤልና በእግዚአብሔር መካከል ያለውን የፍቅር ግንኙነት የሚያሳይ ነው እንጂ ሊትራሊ በወንድና በሴት መካከል ስላለው ነገር አይደለም የሚናገረው የሚል ነው። ግን ሊትራሊ ሐሳቡ ያ ነው፣ ያንን ይናገራል። ግን በተጨማሪ ይሄኛውን ነገር ፕሪፊገር ያደርጋል በኢየሱስ ክርስቶስና በቤተክርስቲያን እንዲሁም
በእስራኤልና በእግዚአብሔር መካከል ያለውን ፍቅር የሚገልጽ ነው። Jesus is a model of covenant love. The song portrays love that is exclusive, faithful and enduring. And its fulfillment is that Christ's love is covenantal and eternal, so securing his people through the cross and resurrection. Covenant አዲስ ኪዳን የመሰረተው በዛ ኪዳን ውስጥ ነው። በዛ ሞዴል ውስጥ ነው የገባ ነው። በዛ የኪዳን ፍቅር ውስጥ ነው ያለ ነው። ጋብቻም ያንን ሪፕሬዘንት ስለሚያደርግ ማለት ነው። And Jesus is the one who delights in his bride. Jesus rejoiced over his people and beautifies the church with his righteousness, in Isaiah and also in Zephaniah it says this: Jesus is a sanctifier of love and purity. So the song affirms that chastity and warns against awakening love prematurely. So ይሄ የሰውንም ሰዋዊ የሆነውንም ፍቅርና ሜሬጅ ሪዲም ያደረገው እግዚአብሔር ራሱ ነው። ሰው ሲወድቅ ዲስቶርትድ ሆኗል። ክራይስት ራሱ ይሄ ቀዳሹ እሱ ነው እና ያንን ህይወት እንደገና ሳንክቲፋይ ያደረገው ወደ ንጽህና ወደ እውነተኛ ፍቅር ያመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሌላኛው Jesus is the one who dwells with his people. So in this song we see that, let me see your face, she says, come away my beloved. And so she's wanting and desiring his presence. So Jesus dwells with his people through the Spirit and promises eternal union ማለት ነው። ይህ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያሳዩ ሌሎችንም ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ። ውዴ ያለች የምታነሳቸው ሀሳቦች ይህንን በመዝሙሮችም ላይ ብዙ በተደጋጋሚ ተዘምሯል። ከአለት ንቃቃት ወጣው ሙሽራዬ ሆይ ነይ ውዴ ሆይ ነይ ወደ ገነት የገባው ከርቤን ሽቶዬን ለቀምኩ እንጀራዬን ከማሬ ጋር በላው። ብቻ እነዚህ ኤክስፕሬሽኖች የሳሮኑ ጽጌረዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የሳሮኑ ጽጌረዳ እኔ የቆላ አበባ ውዴ ውዴ የቆላ አበባ ውዴ የሳሮን ጽጌረዳ የሚል መዝሙርም አለ። የሳሮኑ ጽጌረዳ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ውዴ የሱፍ አበባ ነው እና ስለሱ የተነገሩ ኤክስፕሬሽኖች በጣም አስደናቂ ኤክስፕሬሽኖች ናቸው። በዚህ በጎስፕል ሶንግስ ላይ በተደጋጋሚ ይመጣሉ። በክርስቶስ እና በክርስቲያኖች መካከል ያለውን ይህንን ፍቅር የሚያሳይ ስለሆነ ማለት ነው። አሁን አንድ ሀሳብ ብቻ ላንሳ። ምዕራፍ 5 ላይ የሚሰጠን ዋርኒንግ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ ይላል በዮሐንስ ራእይ ላይ። ማንም በሩን ቢከፍትልኝ ወደ እርሱ ገባለሁ ከእርሱም ጋር እራት እበላለሁ ይላል። ይህንን ኢሜጅ ምናልባት ከመኃልየ መጽሐፍ ምዕራፍ 5 ላይ ስታነቡ ውዷ ከደጅ መጥቶ ሲያንኳኳና ሲጠይቅ ታያላችሁ። እህቴ ሙሽራዬ ሆይ ወደ ገነቴ ገባሁ ትልና ከርቤ ከሽቶዬ ጋር ለቀምኩ፣ እንጀራዬን ከማሬ ጋር በላው፣ የወይን ጠጄን ከወተቴ ጋር ጠጣው። ባልንጀሮቼ ሆይ ብሉ፣ ወዳጄ ሆይ ጠጪ፣ እስክትረኪ ድረስ ጠጪ። እኔ ተኝቻለሁ፣ ልቤ ግን ነቅቷል አለች። ከዛ የውዴ ቃል ነው መሰለኝ እና እርሱ ደጁን ይመታል አለች እና እህቴ ወዳጄ እርግቤ መደምደሚያዬ ሆይ በራሴ ጠል በቆንድላዬ ላይ የሌሊት ነጠብጣብ ሞልቶበታል እና ክፈችልኝ ይላታል እና እሷ የሰጠችው መልስ ነው። እሷ ምን ትለዋለች? ቀሚሴን አወለኩ፣ እንዴት ለብሰዋለሁ? እግሬን ታጠብኩ፣ እንዴት አሳድፈዋለሁ? ውዴ እጁን በቀዳዳ ሰደደ አለች። ኤክስትራ ማይል እንደሄደ ነው የምታዩት እዚህ ጋር። አንጀቴ ስለ እርሱ ታወከ አለች። ለውዴ እከፍትለት ዘንድ ተነሳው አለች እና እጆቼ በደጁ መወርወሪያ ላይ ከርቤን አፈሰሱ፣ ጣቶቼ ፈሳሹን ከርቤ አንጠበጠቡ፣ ለውዴ ከፈትኩለት፣ ውዴ ግን ፈቀቅ ብሎ አልፎ ነበር አለች እና በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ። ግን ይቺ ሴት ተነስታ ስትከፍት የለም ውዷ። ለምናት፣ ብዙ ነገር አላት። በጣም የፍቅርን ቃል ተናገራት። እባክሽ ክፈቺ አላት። ኢቭን እጁን አስገባ አለች በቀዳዳ ውስጥ። አንጀቴ ተላወሰ እና እሷ ግን ምንድን ያለችው? እኔ ቀሚሴን አውልቄያለሁ፣ ተመልሼ መልበስ አልችልም፣ እግሬን ታጥቤያለሁ፣ እግሬ ይቆሽሻል፣ ተነስቶ ለመክፈት ማለት ነው። እሷ ለመክፈል የፈራችው ሄጄ ተነስቼ
እግሯን ብትታጠብ አንድ ጆክ ውሃ ነው የሚፈጅባት። ግን ባለመክፈቷ በሩን ለመክፈት በመቆየቷ ምክንያት ኢየሱስ ክርስቶስ ወይንም ውዷ ጥሎ ሄደ። ጥሎ ሲሄድ ግን ዋጋ ከፈለች፣ ወጣች፣ እሱን ፍለጋ ሄደች። በየከተማው ዞርኩ አለች። ሰዎችን ሁሉ ጠየቁ። እናንተ የኢየሩሳሌም እሱን ፍለጋ ነው ከዚህ በኋላ የምታዩት። ውዴን አግኝታችሁት ከሆነ እኔ ከፍቅሩ የተነሳ መታመሜን ንገሩት። አሁን ቅድም እግሬን ታጥቤ ያለው ቀሚሴን አውልቅ ያለው አልነሳም ያለችው በወንበዴዎች እጁ ላይ ትወድቃለች። ውድሽ ምን አይነት ነው እያሉ ይጠይቋታል። ውዴ ነጭና ቀይ ነው፣ ከእልፍ የተመረጠ ነው፣ ራሱ ምዝምዝ ወርቅ ነው። አይኖቹ በሙሉ ፈሳሽ አጠገብ እንዳሉ በወተት እንደታጠቡ በፈሳሽ ውሃ አጠገብ እንደተቀመጡ ናቸው ትላለች። እና ወጣ ፈለገች። ሌላ ከተማ ድረስ ነው ሄደችው ማለት ነው፣ ግን አላገኘችው። መጨረሻ ላይ ነው የምታገኘው ምዕራፍ 8 ላይ ወደ ጋብቻ የሚመጡት። ውዴን አገኘሁት ትላለች። ጠቆርኩ አለች በፀሐይ ብዛት። አሁን እዛ ጋር ለመክፈል እምቢ ያለችውን ውሃ ኢየሱስ ክርስቶስ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ ሲል ማንም ከፍቶ እንትን ቢለኝ ገብቼ ከእርሱ ጋር እራት እበላለሁ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ከዛ በኋላ ካልከፈታችሁና ኢየሱስ ክርስቶስ ከሄደ በኋላ በጣም ብዙ ዋጋ እንደሚከፈል ነው ይህ ክፍል የሚያሳየን ማለት ነው። በጣም ብዙ ዋጋ ኤክስትሪም ፕራይስ እንደሚከፈልበት ነው ክፍሉ የሚያስተምረን ማለት ነው። ለአንድ ጆክ ውሃ ታጥባ እንትን ለምትለው እግሬ ቆሽሻል ያለችው ተነስታ እኮ መሄዱ አልቀረም እኮ። ተነስታ በሩን ስትከፍት ግን የለም፣ በመቆየቷ በማወላወላው ምክንያት ማለት ነው። እና የመኃልየ መጽሐፍ ትልቅ ትምህርት ነው የሚያስተምረን ስለ ጋብቻም፣ ሴክሹዋል ኢንቲሜሲም በወንድና በሴት መካከል ስለሚኖረው ፍቅርም ማለት ነው። ሶ it teaches us a lot about this። ቤተክርስቲያን በዚህ ጉዳይ ደግሞ ዝም ማለት የለባትም የሚል ነው። እሺ መኃልየ መጽሐፍ ላይ ጥያቄ ካላችሁ ልስማ፣ ከሌለ ግን ፕሮፌቲክ ቡክስን መግቢያውን አይተን ከዛ በኋላ የኔክስት ዊክ ላይ እንጨርሳቸዋለን ማለት ነው። ኢሳያስን፣ ሕዝቅኤልን፣ ዳንኤልን እና ማን ነው አራቱን ሕዝቅኤል፣ ዳንኤልና ኤርሚያስን እናያለን። እነዛን 12ቱን መጽሐፍት ግን እንደ አንድ ፕሮፌቲክ ቡክ ስለሆነ የምናያቸው ማይነር ፕሮፌትስን ብላችሁ ኮርስ ስለምትወስዱት በአጭሩ ነው የምንጨርሰው ማለት ነው። ኦልሞስት ጨርሰናል ማለት ይቻላል። አሁን ራሱ በጣም ብዙ ነው የሄድነው፣ መኃልየ ድረስ ደርሰናል። ጥያቄ ካላችሁ እዚህ ጋር ጥያቄ ማንሳት ይቻላል። ኦኬ እሺ ጥያቄ የሚለው አንደኛ ኢየሱስ ክርስቶስ እና በብሉይ ኪዳን ላይ አዲስ ከብሉይ ኪዳን ወደ አዲስ ኪዳን ፍጹም ሰው ሆኖ አምላክ ሆኖ እንደሚወጣ ተቀደሙት ነቢያት ትንቢት ነበረው። እና ለምንድን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም ሲመጣው ሰዎች ሁሉ እንዲሁም ማዳን እንዲያገኝ ያልተፈቀደ? ጥያቄውን ትደግመዋለህ? ማዳን እንዲያገኝ መጨረሻ ላይ ያልከውን ነው ያልሰማሁት፣ ተቆራርጦ። ኦኬ አሁን መጽሐፍ ቅዱስ አዲስ ኪዳንን ስናነብ የተቀበሉቱ ብቻ ነው። አሁን በሩን እንደሚያንኳኳ የከፈተ ሁሉ እና በሩን ከፍቶ የተቀበለ ማዳን እንደሚያገኝ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ግን እዛ የመጣው ለዓለም ሁሉ መጣ። እሱ ለዓለም ሁሉ የመጣን ኢየሱስ እንዲሁም ለምንድን ነው ሰው ልጅ ማዳንን የማያገኘው? ሌላ ኪዳንና አዲስ ኪዳን ስናመጣ ነው። ሌላ እሺ አንድ ሁለት እጨምራለሁ እና ሌላው ትናንትና እና ሰውስኝ ትችል ሰንበት ሸረፈት ደብያለሁ 15 ደቂቃ ሰርቄ ያለው ደቂቃ ሶሪ ይላል። እሱ በደንብ ቢመለስልን ጥሩ ነው። ሌላውስ እችን ስለ ባልና ሚስት አጥብቆ ነው የምናገረው። ትንሽ የሆነ ነገር ገብቶኛል ተመልክቻለሁ። ግን ባልና ሚስት ስለ ባልና ለሚስት የምናገረው እንዴት አድርገን ክርስቶስ እየተቆራረጠ አስቸገረ መሰለኝ። እንዴት አድርጋ ነው ስለ ክርስቶስ መጨረሻ ላይ ያልከውን ጥያቄ ነው ያልሰማሁት። አሁን ሶንግ ኦፍ ሶንግ መጽሐፉ የምናገረው ስለ ሁለት ሰዎች ነው የምናገረው፣ ስለ ፍቅር ነው የምናገረው።
አሁን ይሰማል? ይሰማል። ኦኬ። ስለ ባልና ሚስት ፍቅር ነው ሴትየም ስታወራ እሱም ሲያወራ ስለ ሁለቱም ባለ ጉዳዮች ናቸው። ግን እኛ አሁን ለዛሬ ትውልድ ያንን እንዴት አድርገን ነው ማች የምናደርገው? አሁን አንድም ቦታ ስለ ኢየሱስ ብሎ የምናገረው ነገር የለም። እና ቅድም የሆነ ነገር ጠቅሰሃል። አሁን መጽሐፍ ውስጥ መግባትም አልነበረበትም የሚል እንትን አለ ብለሃል። ስለዚህ ይህንን እንዴት አድርገን መናገር እናሳምነዋለን? ኦኬ፣ ይሄኛውን ከዚህ ጥያቄ ልጀምርልህ። ይሄኛውን ቻሌንጅ እርግጥ ከቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥም ቤተክርስቲያን ዲፌንድ ለማድረግ የሞከረችው በክርስቶስ አሊጎሪ ነው። በቤተክርስቲያን እና በክርስቶስ ኢየሱስ መካከል ያለ አሊጎሪ ነው የሚል ነው። ይሄ ደግሞ ቀጥታ በወንድና በሴት መካከል ያለውን ኢንቲሜሲ ብቻ አድርገን የምናቀርበው አይደለም፣ ወይም ስለዛ አይደለም የሚያወራው የሚል ኢምፕሊኬሽን ነው አንዱ የሚመጣው ማለት ነው። ግን መኃልየ መጽሐፍ it has a strong message on sexual purity and in marriage, covenantal marriage. በጋብቻ ውስጥ ስላለ ኮቨነንታል ሴክሹዋል ኢንቲሜሲ እና ስለ ሜሬጅ ነው የመኃልየ መጽሐፍ በደንብ አድርጎ የሚናገረው ማለት ነው። ስለዚህ ወሲባዊ ንጽህና የሚሆን የተቀደሰ ጋብቻ ምን ሊመስል እንደሚችል ያሉበትን ቻሌንጆች ይሄንን ነገር ስትሮንግሊ ቤተክርስቲያን ማስተማር አለባት። ቅድም ቴምፕቴሽኖች እንዳሉ በዚህ በሙሽራውና በሙሽሪት መካከል ያሉትን ቃለ ምልልሶች ስታነቡ ሙሉን የመኃልየ መጽሐፍ መልእክት አርጊው የሚያደርጋችሁ ምንድን ነው? ሜሬጅ ኮሚትመንት ያስፈልገዋል። ይሄም ኮሚትመንት ደግሞ ሮክ እና ሶሊድ የጸና ነው። ይሄንን ኮሚትመንት ካፈረሳችሁ you will suffer the consequence የሚል ነው። ምክንያቱም እዚህ ምዕራፍ 8 ነው ቴሙ ብለናል ቅድም። ምዕራፍ 8 ከቁጥር 6 እስከ 10 ያለው ነው መኃልየ መጽሐፍም ያስረዳ። ይሄ ፍቅር ልክ እንደ ሞት የጠነከረ ነው፣ ከሞትም ይልቃል ነው የሚለው። ክፍሉ ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ እንደ ሞት የበረታች ናት፣ ፍቅር እንደ ሞት የበረታች ናት ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ሜሬጅ ኮሚትመንት፣ ስለ ሴክሹዋል ኢንቲሜሲም፣ ሃርድሺፕን ኢቭን ሜሬጅ ኤንዱር ማድረግ እንዳለበት፣ ፍቅር እውነተኛ ፍቅር ሃርድሺፕ ይገጥመዋል አይገጥመውም አይደለም፣ ይገጥመዋል። ለዛ ነው ብዙ ውሆች ሊያጠፉት አይችልም የሚለው። ፍቅርህን ብዙ ውሆች ኦቨርዌልም ሊያጠፉት አይችሉም። ስለዚህ ኢንዱር ያደርጋል፣ ሃርድሺፕን ኢንዱር ያደርጋል፣ ቴምፕቴሽንን ሪዚስት ያደርጋል። ስለ ቴምፕቴሽን ያነሳል። ስለ እህቷ ታነሳለች። ስለ ቴምፕቴሽን ነው የምታነሳው እኮ እዛ ላይ ስለ ልጇ ምንድነው የምታወራው? ፈተና እንደሚመጣ ነው የምታወራው። እና ምንድነው የምትለው? ቁጥር 8 ላይ እኛ ጡት የሌላት ታናሽ እህት አለችን ነው የምትለው። እና ስለ እርሷ በሚናገሩ ቀን ለእህታችን ምን እናድርጋል? እርሷ ቅጥር ብትሆን ግንብ እንሰራ ነበር፣ እንከልላት ነበር። ቴምፕቴሽንን በተቻለ አቅም ቅጥር ሰርተን እናርቀዋለን፣ ነገሩን እንከልለዋለን። ይሄንን ሃርድሺፕ ኢንዱር ማድረግ ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን ፍቅር በራሱ ቴምፕቴሽኖች ሲመጡ ሪዚስት ያደርጋል የሚል ሜሴጅ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ቤተክርስቲያን ግሎባል ለሆነው ዓለም ማስተማር ያለባትን ሜሴጅ ነው የሚነግረን። ምን የሚል ኢቭን በክርስቶስና ቤተክርስቲያን በእስራኤልና በእግዚአብሔር መካከል ስላለው ፍቅር አይናገርም እያልን አይደለም፣ ይናገራል። ግን ቤተክርስቲያን ቦልድሊ ልታወራው የምትናገረው ሜሴጅ ይሰጣል። እሱ ምንድነው? ሴክሹዋሊቲ is designed by God and created by God. It's not something evil. ይሄ በጣም ከጥልቁ የሆነ አሁን ይሄ ታቡ የሆነ የምንሸፍነው የምንደብቀው ነገር አይደለም። ከዚህ በኋላ ልትደብቁት አትችሉም። ቤተክርስቲያን ካላስተማራችሁ ልጆቻችሁን የሚያስተምርላችሁ አለ። ሮንግ የሆነውን ማለት ነው። ቅድም እንዳልኩት ዓለም የሚያስተምረው ትምህርት አለ። ልጆች ተጠልፈዋል። ቤተክርስቲያን ልጆች ተጠልፈው ሄደዋል። በዚህ ትምህርት ተጠልፈዋል። አሁን በየትምህርት ቤቱ ስለ ሴክሹዋሊቲ እና ስለ ጀንደር ኢሹ ትምህርት ቤቶች የመንግስት ትምህርት ቤቶች እኮ ተጥለቅልቀው ነበር እኮ። በአሜሪካ እኮ ትልቁ ጩኸት እሱ ነበር። ዩሮፕ እንደዛ ነው። አሁን ሴክሹዋሊቲ እና እንደ አንድ ለህፃናት ያስተምሯቸዋል። ጾታን መምረጥ ትችላለህ። ሴክሹዋል ሴክስ ኢዝ ላይክ ስፖርት።
you can enjoy it ዶክተሮች አሉ ምንድነው ምን ዶክተርስ ነው የሚባሉት even not gynecologists but also there are doctors on ስለ ሴክሹዋሊቲ ላይ የሚያጠኑ ዶክተሮች አሉ እና እነሱ ራሱ የሚሰጡት ኤክስፕሬሽን እና ኤክስፕላኔሽን which is not directly ሄዶ ኮፕ አፕ የሚያደርግ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ከሚያስተምረው ጋር ማለት ነው አሁን ማነው የአምኖንን ታሪክ ላንሳላችሁ አምኖን እህቱን ወደዳት ይላል ከሌላ እናት የምትወለድ ናት የአቤሴሎም እህት ናት እና አምኖን ወንድሟ ነው እኮ ከአንድ አባት ነው የተወለዱት ግን በጣም ቆንጆ ስለነበረች ታመመ ይላል ሪል ነው እኮ ታመመ ማለት በቃ እስኪ ታመም ድረስ ፍቅር ያዘው ነው የሚለው ዛት ላቭ የሚለውም አጠያያቂ ነገር ነው ግን ጓደኛው መክሮት ወደዛ ሴራ ውስጥ ገብተው እንደ ታመም ካስመስለ እሷ ብቻ መጣ እንድትንከባከባ አርግ ከዛ በኋላ ብቻዋን ታገኛታለህ የወደድከውን አድርግባታል እና ምክራቸውን ተከትሎ አደረገ ሶ እግዚአብሔር በዛ ስትራክቸር ውስጥ ያስቀመጠው ኮቨነንታል እንትን ስላለ ፕሪማሪታል ሴክስ የሚባል ነገር መጽሐፍ ቅዱስ አሁን ከጋብቻ በፊት ስለምትቀደም እንዳልኳችሁ ቃሉ ራሱ የለም there is no word for premarital sex in the Bible it only says sexual immorality and adultery ምንዝርናን ዝሙት መንዘር ማለት ልክ የአማርኛው ጋዝ ቃሉ ግዕዝ ነው መነዘረ ማለት ነው ዘረዘረ እንደማለት ነው ስለዚህ ምንዛሪ ማለት 100 ብርን ባለ አንዳንድ መቶዎች ማድረግ ወይም ባለ 10 10ዎች እንደማድረግ ነው መንዘር ነው የሚለው ሶ መንዘር የሚለው ቃል ራሱ ከብዙ ሰዎች ጋር መሆንን ነው ያ ክፍል ቃሉም የሚያስረዳን ሶ ይሄን ሴክሹዋል ኢሞራሊቲ ነው የሚያነሳው አሁን አምኖን በራሱ ይሄንን ሲያደርግባት he violated her አይደል ቫዮሌት ነው ያደረጋት እሷስ ምንድነው የሆነችው መጽሐፍ ቅዱስን ሄዳችሁ አንብቡ ዛለ she became desolate and numb ነው የሚለው አሁን እዛ ጋር ምንም ምላሽ ማትሰጥ እንደውም አቤሴሎም እህቴ ሆይ አለ ምንም አትናገሪ ሄደሽ ተቀመጪ ነው ያላት አሁን ቤት ዝም ብለሽ ቁጭ በይ ነው ያላት እና ኢቭን ከዛ በኋላ ዲስቶርትድ ነው የሆነችው እቺ ልጅ ኮኔክት እንኳን ማድረግ አልቻለችም ስለዚህ ይሄ ሴክሹዋል ኢሞራሊቲ ይዞት የሚመጣው ዴንጀር አንድ እሷ ላይ ብቻ አይደለም ልጁ ላይም ሞት ይዞ ነው የመጣው ቤተሰብ ላይ ኮንሲኩዌንስ ነው ይዞ የመጣው it's like a fire በጣም ከእሳት ይልቅ የከፋ ነው የሚለው ለዛ ነው ከእሳትም ይልቅ ደግሞ የበረታም ነው የሚለው ለዛ ነው ማንንም በቅፉ እሳትን ታቅፎ የማይነድ የማይቃጠል ማን ነው የሚለው ምሳሌ መጽሐፍ ለዛ ነው ስለዚህ it's very intense and so መኃልየ መጽሐፍ የሚነግረን ምንድነው አይዲያውን ይሄን ሐሳብ እወቁ እግዚአብሔር ነው ዲዛይን የሰራው ሴክሹዋሊቲን የሰራው እሱ ነው ሜሬጅን የሰራው እሱ ነው ሶ ይሄ ነገር ደግሞ ኢንቴንስ እንዲሆን ኤክስፒሪየንሱም አትራክሽኑም እንዲኖር ቦንዱም እንዲኖር ይሄ ፕሌዠሩም እንዲኖር ያደረገው እግዚአብሔር ነው ሰይጣን ይሄንን መስራት አይችልም የሰይጣን ስራ ሊሆን አይችልም the beauty of human sexuality is expressed through without hesitation in songs so the very first word of the expression that you see is let him kiss me with the kiss of his mouth ውዴ በከንፈሮቹ መሳመን ይሳመኝ ብላ ነው የምትጀምረው ገና ቁጥር 1 ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ ስትጀምር so there is joy there is delight expression of couples and passionate mutual admiration that you see intense ይሄ ፍላጎቱ እንዳላቸው ግን በሜሬጅ ውስጥ ነው እንዳለበት ነው ዋርን የሚያደርጉት መጨረሻ ላይም ኮንክሉድ የሚያደርገው ምዕራፍ 8 በሜሬጅ ነው so this is the gift of God to all humanity without any difference እግዚአብሔር ልክ እንደ ጀነራል ግሬስ እንደምንለው ለሰው ልጆች ሁሉ ለሙስሊሙም ለክርስቲያኑም ለሁሉም የሰጠው ግሬስ ነው ጊፍት ነው ይሄ ግን ሁለቱ አንድ ስጋ ይሆናሉ this is covenantal ነው ይሄ የምትቀይሩት አይደለም ሁለቱ አንድ ስጋ ይሆናሉ ጳውሎስም ሁላ ተናግሯል ማንም ዝሙትን ሲሰራ በገዛ አካሉ ላይ እንደሚሰራ ይሄንን ይወቂልና ፕሪማሪታል የሚሆን ኤክስትራማሪታል ብቻ ኤኒዌይ ከጋብቻ ውጪ የሚደረግ ጋብቻ ክቡር ነው መኝታውም ንጹህ ነው ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ዕብራውያን ላይ እንደሚናገር ከጋብቻ ውጪ የሚደረገው እግዚአብሔር የተናገረው ስለሆነ ኮቨነንቱ ይሰራል አንድ ይሆናሉ እነዛ ሰዎች እና ያንን ደግሞ ብሬክ ማድረግ ለዛ ነው ሰዎች ተጎዳድተው ነው ወደ ሜሬጅ የሚመጡትና ሜሬጅ ላይ ስትራግል የሚፈጠረው ይሄንን ቦንድ ለመስበር ይሞከራል ይሄ ቦንድ ከሌላ ሰው ጋር ግንኙነት ያለው ሰው ከሌላ ሰው ጋር ግንኙነት ያላት ሴት then ሁለቱ አንድ ለመሆን ይሞክራሉ they are wounded peoples ግን የእግዚአብሔር ዲዛይን ስለ ሴክሹዋሊቲ ምንድነው ካላችሁ ስለ ሜሬጅ ምንድነው ካላችሁ መኃልየ መጽሐፍ በግልጽ ኤክስፕሊሲትሊ ያስተምራል ሴክስ
outside of marriage with someone other than a spouse or with someone with the same sex is explicitly prohibited. Read in Leviticus, in Proverbs, in Corinthians, and also in Songs of Song. So strongly commend የሚያደርገን ምንድን ነው? እግዚአብሔር የሰራውን ኦርዴንድ ነው በሜሬጅ ውስጥ ምን ሴክሹዋል ኢንጆይመንት አለ ነው። So the Songs of Song is honest in its acknowledging that awakening for love. ፍቅርን መጠበቅ እንዳለብን አታነሳሱ የሚለውም ለዛ አታን ውዴን እንዳታነሳሱት የኢየሩሳሌም ቆነጃጅት አምላችኋለሁ በተደጋጋሚ የምታገኙት ቨርስ ነው። ስለዚህ እሱን ኢንተርፕሬት ማድረግ አለባችሁ። በተደጋጋሚ የምታገኙት ምንድን ነው? እናንተ የኢየሩሳሌም ቆነጃጅት ሆይ አምላችኋለሁ እያለች do not arose ታይም አለው ማለት ነው። ታይም ውስጥ መች ነው? በሜሬጅ ውስጥ ነው ብላ ነው መጨረሻ ላይ የምትደመደመው ማለት ነው። ሶ ዓለማችን it's broken with sexuality ያንን ሜሴጅ ቤተክርስቲያን ይዛ መውጣት አለባት የሚል ነው። there is wholeness, there is heat and there is satisfaction in marriage. ይሄ በዛ ውስጥ ያለ ነው። ይሄንን ነው የሚነግረን። ግን አንድ እግዚአብሔራዊ የሆነ ሃዝባንድ ወይንም ደግሞ ጋድሊ ሃዝባንድ ምን ሊሆን እንደሚችል ምን ሊመስል እንደሚችል የሚያስረዳን የመኃልየ መጽሐፍ ነው። ጋድሊ ደግሞ ውመን ወይንም ጋድሊ ዋይፍ ደግሞ ምን አይነት ናት የሚለውን የሚያስረዳን የምሳሌ መጽሐፍ ነው። ጥያቄ ላይ ረጅም ብዬ ወረዘም አድርጌ ነው የሄድኩት ወደ ሐሳቦቹን መነካካት የሞከርኩት ማለት ነው። ጥያቄን በደንብ ይዤው ከሆነ ማለት ነው። የምሳሌ የዚህ እንዴት አድርገን ማስተማር አለብን የሚለው አንድ ሆነስት ሜሴጅ ነው። ሁለተኛው አሊጎሪካል ኢንተርፕሬቴሽን ነው። ብዙ ጊዜ አሊጎሪካሉን ተምረናል፣ ብዙ ተብሏል። ግን ጸጥ የተባለው ይሄ ሊትራል ሜሴጁ ነው። ቤተክርስቲያን ውስጥ ጸጥ የተባለው ይሄ ኤክስፕሬሽኑ ነው። ስለዚህ መኃልየ መጽሐፍ በዚህ ካነን ውስጥ መካተት ያለበት ምርጡ መጽሐፍ ነው። እኛን እንደ ታቡ ስለምናየው ነው። ይሄን ዲፕ ኢሞሽናል ኮሚትመንትን በደንብ አድርጎ ነው የሚያስተምረው። Good husband, what should be a good husband toward the wife? He adores her, bears a typical relationship. So this is inexhaustible and eternal love that God has toward his redeemed. ህዝቡ በተቤዣቸው ህዝቦች መካከል የሚኖረውንም ፍቅር የሚያሳይ ነው። The emotion of love between two souls together and the organic partnerships that respond and reflect the love of God for his children and the love of Christ for his chosen bride, the church. So ይሄንን ነው በደንብ አድርጎም የሚያሳየን። ግን ይሄንን ሐሳብ ስናነሳው ግን እንደ በመሰረታዊነት አንዱ አማኞችም የሆኑ የማያምኑ ሰዎች ወሲብን እንደ ኃጢአት ስለሚያዩት ወይንም ደግሞ ልክ አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ ቦታ ላይ እንደዛ አይነት ሂንቶች አሉት። ግን እነዛን በጥንቃቄ ማየት ያስፈልጋል። ተቀደሱ ምናምን ሲል ኢቭናውን ካህናት ከሴት ጋር ግንኙነት ያልፈጸሙ ምናምን የሚላቸው ነገሮች አሉ። እነሱን በጥንቃቄ ማየት ይጠይቃል። ግን ሜሬጅ ኤንድ ሴክሹዋል ኢንቲሜሲ ኢዝ ሆሊ ኤንድ ዲዛይንድ ባይ ጋድ። እግዚአብሔር ራሱ ነው የሰራው። ሰይጣን ይህንን እንደዚህ አይነት ቢዩቲፉል ነገር መስራት አይችልም፣ ማበላሸት ነው። ያም አሁን በዓለም ላይ የምታዩት ነው። ፖርኖግራፊ፣ ጠለፋ፣ አስገድዶ መድፈር፣ የቤተሰብ መበተን፣ የትዳር ፍቺ millions of people ፍቺ አለ። ህፃናት ያለ ወላጅ ያድጋሉ። ቤተሰብ ውስጥ መቆሳሰል አለ። ያላቻ ጋብቻ አለ። ጠለፋ አለ። የሴት ልጅ ግርዛት አለ። ፖርኖግራፊ አለ። የሴቶች ሂውማን ትራፊኪንግ አለ። ወንዶች ህፃናት ታግተው ይወሰዳሉ ለሴክሹዋል ንግድ። there is ሰዎች ልክ እቃ እንደሚገዙ በጨረታ ሰዎች ይሸጣሉ። ለሴክሹዋል ትራፊኪንግ ማለት ሂውማን ትራፊኪንግ ተወስደው ይሸጣሉ። ይሄን ዶክመንተሪዎችን ማየት ትችላላችሁ። ሂውማን ትራፊኪንግ ላይ ባለፈው የኖቤል ፒስ ፕራይዝ ያሸነፈው የህንዳዊው እዚህ ነገር ላይ ሂውማን ትራፊኪንግ ላይ የህፃናት ሂውማን ትራፊኪንግ በጣም የሚያሳዝን ልብ የሚሰብር ነገር በአለማችን ላይ ሀፕን ያደርጋል። ይሄንን ሁሉ የሚቆጣጠረው የጨለመው ዓለም ነው። ምን የሚል ሜሴጅ እያስተላለፈ ነው? ሴክስ ኢዝ something that you can enjoy, it's like a physical sport, ሜካኒካል ነው፣ ስፖርት ነው፣ እንደፈለጋችሁ ነው የሚል ነው። ግን it's very ዲፕ ነው የሚለውን ሜሴጅ ነው መያዝ ያለብን ማለት ነው። ሶ ይሄኛውን ሐሳብ በአእምሯችን ይዘን the songs of song, it can serve as a reminder to all believers that God rejoices in what he has done in his handwork and knows how to invest with this trailing beauty that deserves full and proper appreciation. So
ይህንን አፕሪሺዬሽን እንድንሰጥ እግዚአብሔርን እንድናመሰግን የሚያደርገን ነገር ነው። Like everything that God created, like the landscape, the sky, the sea, magnificent trees, the flowers, the charm of human loveliness, we must never forget to give all glory and worship God who fashioned this. And we must also remember to exalt the Creator above his creation, above all the creations and above all his creatures. እግዚአብሔርን ልናመሰግነው ልናከብረው የሚገባው ጉዳይ ስለሆነ ነው ማለት ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ አሁን ነገሩን እንደ ታቡ ማየቱን ብንቶ ከዛ ፐርስፔክቲቭ ካየነው በጣም መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መግባት አለበት ብለን የምናምንበት መጽሐፍ ሆኖ እናገኘዋለን። ግን አሊጎሪ ሲመጣ ደግሞ ሞር ፓወርፉል ይሆናል። በክርስቶስ ኢየሱስና በቤተ ክርስቲያን መካከል ያለውን ኢንቲሜሲ ያሳያል። ሳክሪፋይስ አለበት፣ መከራ አለበት። እነዚህን ሁሉ ነገሮች በሙሉ በደንብ አድርጎ ያሳየናል ማለት ነው። ሌላ ጥያቄ ከሌለ ይሁን ረጅም ሰዓት በአንድ ጥያቄ ላይ መውሰድ ነበረብኝ። ሁለት ጥያቄ ላይ እነዚህን ፕሮፌትስን ፕሮፌቲክ ቡክስ ምንድነው ስትራክቸራቸው ምንድነው የሚመስለው? አይዛያ እንጀምራለን። አንድ ሁለት ፔጅ ነው እሱን እኔና ከዛ አይዛያን እና እነዛን መጽሐፎች እንዳልኩት ኔክስት ላይ እንመለከተዋለን። ምናልባት እዚህ ጋር ሌላ ጥያቄዎች ካላችሁ ማቆም እንችላለን። ሌሎች ጥያቄዎች ካላችሁ እሺ። እና የሀሳቡ እንትን ገብቶኛል። ግን ትናንትና እንትን ነበረን እሱ ማብራሪያ ብትሰጡን እሱን ዳስሰን ብናልፍ ከግርታ ጋር የምን የሰንበት ምናምን ያልከው ነው? እሺ ሰንበት እንዳደረኩት ኖቱን ወይ ጽሁፉን እንትን ላይ ብለቅላችሁ እዚህ ላይ ሹንም ማውራት፣ ምክንያቱም አሁን ቀደም አላየሁትም። ሰባት ይሻላል እንደሱ ቢሆን። ጽሁፉ ብለቀቅ ጥሩ ነው። ጽሁፉን ልላክላችሁ እዛው ቴሌግራም ላይ አንብባችሁ ጥያቄ ካላችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ። ሰንበት ላይ ግን የሆነ ጽሁፉን ብቻ ኦርጋናይዝ አድርጌው ነበረ ነው የምንገባው። ራይቲንግ ጨርሰናል። እነዚህ ምሳሌ መጽሐፍ፣ መክብብ፣ መኃልይ እነዚህ በሙሉ ወዴት ፖይንት እንደሚያደርጉን ክርስቶስ ኢየሱስን እነዚህ ውስጥ ደግሞ ማየት እንዳለብን እነዚህ ነገሮች በሙሉ አይተናል። አሁን ቀጥታ እነዚህ የፕሮፌቲክ ቡክስ ግን ስትራክቸራቸው ጀነራል ስትራክቸራቸውን አንዴ ካየን ኢዝሊ ነው መጽሐፎችን ቶሎ ቶሎ የምንጨርሳቸው ማለት ነው። ግን ጀነራል ስትራክቸሩ ምንድን ነው የሚመስለው? ሜቢ maximum 5 or 6 minutes I will complete that. Maximum of 7 minutes. Let me try to writings. የፕሮፌቲንግ ራይቲንግ ምን እንደሚመስሉ እሱን ለመጨረስ ለሞክር ማለት ነው። አሁን ሳልምስ ላይ ነው ኖቱ የሚያሳየኝ። የማን እንደሆነ ማይክ እየጮኸ ነው ይመስለኛል። ማይካችሁን ዝጉ ስልኬ ላይ ስለሆነ። እሺ ፕሮፌቲክ ቡክስ ምንድነው ስትራክቸራቸው? ፕሮፌትስ ሲባል ምንድነው? ፕሮፌትስ ሲባል ምን ማለት ነው? የፕሮፌቲክ አገልግሎትስ ምንድነው? ፕሮፌቲክ መጽሐፍት በጣም ሜጀር ቲዮሎጂካል እንትን ነው። በጣም ትልቁ ሴክሽን ነው ሊትራሊ ሴክሽንም። ምክንያቱም ፕሮፌሲዎች ያሉት በእነዚህ ፕሮፌቲክ ቡክስ ላይ ብቻ ሳይሆን ኦልድ ቴስታመንት ላይ ኒው ቴስታመንት ላይ there are prophecies። ስለዚህ approximately 21% of the Hebrew Bible is prophecy። ስለዚህ ብዙ ፕሮፌሲ ነው ያለው ማለት ነው። ፕሮፌሲ እንዴት ኢንተርፕሬት እናደርጋለን እንዴት ነው የሚለውን በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ይጠይቃል። ምክንያቱም እዛ ላይ ካየነው 23213 ቨርሶች ፕሮፌሲ ናቸው ካልን 21%ቱ የኦልድ ቴስታመንት ቡክስ it's like prophecies. So these prophets were not only predictions about the future, but most of the time they are covenantal messages calling Israel to faithfulness and interpreting national life through the lens of God's covenant. እግዚአብሔር የሰጠው ኮቨነንታል ኪዳን አለ። ስለዚህ ከሱ ሸሽታችኋል፣ ከሱ ርቃችኋል፣ ወደ እግዚአብሔር ኮቨነንታል ኪዳን ተመለሱ የሚል አርጊመንት ነው ይዘውልን የሚመጡት። ስለዚህ ልክ እንደ ምንድን ነው ማየት ያለባችሁ የፍርድ ቤት ውስጥ እንዳለ ሲናሪዮ ነው የትንቢት መጽሐፍን ማየት ያለብን። ሀብቴ ሚውት አድርግ ድምፅህን።
ሚውት አድርግ ስፒከር የጮህ አስቸጋሪ እሺ ስለዚህ ይሄ ሜጀር ቴሙ ሶሪ ጥያቄ ነገር አለው መሰለኝ ምናልባት ጥያቄ አለ ሀብታሙ ጥያቄ ያለው አይመስለኝም ኦኬ so the major sections ለምሳሌ former prophets እና later prophets እንደሚባል ስንጀምር አይተናል እነዚህ former prophets የሚባሉት ሂስቶሪካል ቡክስን ነው የሚያካትቱት ጆሹዋን ጀጅስን ሳሙኤል ኪንግስን ምክንያቱም እዚህ ላይ ፕሮፌትስ አሉ ኢያሱ መጽሐፍ ላይ ኢያሱ ነው ነብዩ and መሳፍንት መጽሐፍ ላይ መስፍኖቹ ናቸው ሳሙኤል ላይ ሳሙኤል አለ ኪንግስ ላይ ኤልሳና ኤልያስ አሉ ሌሎችም ነቢያቶች አሉ በኪንግስ መጽሐፍ ላይ ሳሙኤል መጽሐፍ ላይ ማለት ነው so these prophets function as a covenant guides narrating Israel's history and showing how obedience or disobedience to God's law shapes the national destiny አሁን መጨረሻችሁ ምን ሊሆን ይችላል ይሄንን ካልተከተላችሁ የሚል ሐሳብ ነው ይዘው የሚመጡት ኦቢዲየንሱን ዲስኦቢዲየንሱን ይዘው የሚመጣውን ኮንሲኩዌንስ ነው እነዚህ ፎርመር ፕሮፌትስ ሌተር ፕሮፌትስ የሚባሉትን አሁን የምናየው ሌተር ፕሮፌትስ የሚባሉት አይዛያ ጀረማያ ኢዚኪኤል and the 12 minor prophets they are treated as a one book in Hebrew canon እነዚህ 12ቱ ነቢያቶች እንደ አንድ መጽሐፍ ነው ትሪት የተደረጉት so the prophets provide a theological interpretation of Israel's history and which functioning as Yahweh's persecuting attorney under Deuteronomic covenant ልክ እንደ persecuting attorney ናቸው ጠበቃ ናቸው ስለዚህ ለማወግነው ነው የሚከራከሩት ለእግዚአብሔር ወግነው ነው ከዛ ለእግዚአብሔር ወግነው በህዝቡ ላይ ይመሰክራሉ ማለት ነው የሚመሰክሩት ምንድነው እግዚአብሔር ታማኝ ነው እናንተ ግን ታማኞች አይደላችሁም የእስራኤልን ኢንፊዴሊቲ ያነሱ እግዚአብሔር በጀጅመንቱ ደግሞ ትክክለኛ ነው ስለዚህ የማይቀር ፍርድ አለ ተመለሱ የሚልና የሪስቶሬሽንን ተስፋ ነው የሚያወሩት እነዚህ ሌተር ፕሮፌትስ ማለት ነው የነዚህዎቹ ግን በብዛት ኦቢዲየንስ እና ዲስኦቢዲየንስ ሊዞት የሚመጣውን የእስራኤልን ሂስትሪ ያነሱ የቀደመውን የሙሴን ታሪክ ያነሱ የመሳፍንቶችን ታሪክ ያነሱ እንደዚህ ከሆኗል ተጠንቀቁ ያሉ ነው የሚያወሩት እነዚህ ግን ሌተር ፕሮፌትስ የሚባሉት ምንድነው እስራኤልን እየከሰሱ ነው ፍርድ ቤት ቀርበው እስራኤል ኢንፊደል ነው በኃጢያቱ ምክንያት ከእግዚአብሔር ፊት ኮብልለዋል እግዚአብሔር ግን ታማኝ ነው ስለዚህ ፍርድ ይመጣል ማትመለሱ ከሆነ የሚል ነው ፍርድ የማይቀር ነገር ነው ሪፔንተንስ ከሌለ ማለት ነው ግን በዛውም ልክ ደግሞ ሪስቶሬሽንን ይናገራሉ ተስፋ አለ የሚል ነገር ማለት ነው ሶ ይሄ የኦፊሱ የፕሮፌቲክ ኦፊሱ ኦሪጂኑ እንዴት ነው ፕሮፌቲክ ኦፊሱ በሙሴ ጊዜ ነው የጀመረው የእስራኤሉ ትልቁ ፕሮፌት እሱ ነው ሙሴ ነው ሌሎችም ፕሮፌት ተብለው ይታመናሉ እንደ ፕሮፌትም ቀርበዋል ኢቭን በሙስሊሙም ኮሚኒቲም ብትሄዱ አዳም ኖህ አብርሃም ነብይ ተብለው ነው የሚጠሩት አብርሃም መጽሐፍ ቅዱስም እንደ ነብይ ይቆጥራቸዋል they are called prophets but Moses inaugurates a theoretic office within the Mosaic covenant theoretical የሆነ ኦፊሱን የተደራጀውን ኦፊስ ይዞ የመጣው ሙሴ ነው ኦሪጂኑ ከዛ ነው የሚጀምረው በሆሴዕ መጽሐፍ ላይ ሄዳችሁ ምዕራፍ 12 ቁጥር 13 ላይ ስታነቡ እግዚአብሔር በነብይ ነው የሚለው በነብይ መርቷቸው እስራኤልን ከግብጽ አወጣቸው ነው የሚለው by prophet the Lord brought Israel up from Egypt and by prophet he cared for them so originally the prophetic office theoretically also organized prophetic office was started during the time of Moses so Moses and the Mosaic covenant in the Mosaic covenant Moses served as the great prophet in Deuteronomy you can read በመካከለ እንዳንተ ያለ ነብይ ከመካከለ አስነሳለሁ እስኪባል ድረስ እግዚአብሔር እንደ ትልቅ ነብይ ነው የሚያየው ሙሴን ማለት ነው so the classical prophecy you see the most familiar phrase that you see the phase that you see is in the beginning of 8th century the northern kingdom and the southern kingdom so in the northern kingdom ይሄ የሰሜኑ ክፍል የሚባለው እስራኤል አሞጽን ሆሴዕን የምታዩበት እንዲሁም ደግሞ በዚህ በደቡቡ በኩል ደግሞ ይሁዳ የሚባለው ነው ይሄ የዳዊትን ላይን ይዞ የቀጠለው ኪንግስ መጽሐፍ ላይ ተናል ሚኪያስ ኢሳይያስ የነበሩበት ነው ስለዚህ የነዚህ ፕሮፌቲክ ታይምስ ኦራክልስን የሚጠቀሙበት እና ደግሞ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል የሚል በተደጋጋሚ thus says the Lord እስራኤል እንዲህ ይላል የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ቪዮሜር አዶናይ የሚል የዕብራይስጥ ተርም በተደጋጋሚ ነው የምታገኙት
ቢዮሜር አዶናይ thus says the Lord የሚል ተደጋጋሚ ኤክስፕሬሽንን ታያላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው በዚህ በትንቢት መጽሐፍ ላይ የምታዩት አፖካሊፕቲክ ወይም አቦቀለምሲስ የሚባል ስትራክቸር ነው። አቦቀለምሲስ የሚባለው ዲፍረንት ፊገርስን በመጠቀም ነው። በተለይ አቦቀለምሲስ ነው የሚባለው ቶታሊ የዳንኤል መጽሐፍ ሕዝቅኤል ላይ ብዙ አቦቀለምሲስ አለበት። ከዛ በኋላ ራእይ መጽሐፍ ራሱ አቦቀለምሲስ ነው ስትራክቸር ወይም አፖካሊፕቲክ ሊትሬቸር ነው። So this genre is a subgenre classic in the classic prophecy. So it has a symbolic visions, cosmic themes, like in Isaiah chapter 24, in Daniel books, ለአውሬውም ሲወጣ አየሁኝ እነዚህ ቀንድ ነበረው እንደዚህ የሚሉ እነዚህ apocalyptic prophecy ናቸው። So it emphasizes on divine sovereignty and a future judgment and ultimate restoration that comes in the final. So what is the message of the prophets? What is the message? The structure, you see, it is structured in 4 major oracles. The one oracle type is indictment, which describes the offense and covenant violation. And the second one is judgment, which announces punishment for sin. And also instructions, which calls for repentance and ethical response and hope. There is restoration and deliverance in the future. So, እነዚህ types of prophecy ሄዳችሁ ብታዩ oracles የሚባሉት oracles of war, oracles of salvation, oracles of lawsuits, these covenant lawsuits. These are thus says the Lord በሚለው ፕሮፌሲ ውስጥ ብዙ ጊዜ የምታገኟቸው ናቸው። ኦራክል ፕሮፌሲስ የሚባሉት ለንስሐ የሚጠሩ ናቸው። ብዙ ጊዜ ምሳሌዎች አሉባቸው፣ አሊጎሪዎች አሉባቸው። ሌላኛው ደግሞ አክቶች አሉ፣ ሳይኖች አሉ። እነዚህም ደግሞ ነን ኮቨነንታል አክሽኖች ናቸው። ለምሳሌ እግዚአብሔር የሆነ ስራ እንዲሰሩ ያደርጋቸዋል። ልክ ኤርሚያስን ሄደ በሸክላ ሰሪው ቤት ምናምን እንዲያርግ ይለዋል። በወገብ ላይ ደግሞ ይሄንን ቀበቶ ታጠቅ ይለዋል። ሕዝቅኤልን በአንድ ጎን ብቻ ተኛ ይለዋል። ይሄን እንደዚህ አይነት ሚስት ሄዳ አግባ ይለዋል። ሶ በመኖር ትንቢት በመኖር የሚነገር ነው ማለት ነው ፕሮፌሲ። ስለዚህ የፕሮፌቲክ ሚኒስትሪ አሁን ያለውንና የዛን ዘመን የነበረውን ኮምፔር አድርገን በሚቀጥለው ክላስ ላይ እናያለን። ግን ፕሮፌቲክ ሊትሬቸር ስናነብ እነዚህ ነገሮች በደንብ ወደ አእምሯችን መምጣት አለባቸው፣ ታይፖቹ ማለት ነው። እሺ እስከዚህ ድረስ ከመጣ እንዳልኩት 7 ደቂቃ በላይ መሄድ አልችልም። ከዛ ኢሳያስን ነው የምናየው። ከዛ ፕሮፌቲክ ሊትሬቸርንም ስናይ የትንቢት አገልግሎት አሁንና በእነ ኢሳያስ ዘመን የነበረው የትንቢት አገልግሎት ምን ይመስላል የሚል ራፍ የሆነ ነገር፣ አሁንስ ደግሞ የትንቢት አገልግሎት ምንድን ነው፣ እንዴት ነው የትንቢት አገልግሎት የተካሄደ ያለው የሚል ነገር እናያለን ማለት ነው። እሺ እዚህ ላይ ጥያቄ ከሌላችሁ እዚህ ጋር እንጸልይና እንጨርስ። ኦኬ እንጸልይ። እግዚአብሔር የዘላለም አባት ሆይ ስለዚህ ሰዓትና ስለዚህ ጊዜ ደግሞ እናመሰግናለን። ስለረዳን ስለሆንከን ስምህ ይባረክ። አሁንም ደግሞ በትንቢት አገልግሎት ውስጥ ማናደር ነገሮችን ማየት እንድንችል ስለረዳን እናመሰግናለን። ጌታ እግዚአብሔር ያለውን ጊዜ ሁሉ አንተ ባርክልን። እግዚአብሔር የዘላለም አባት ሆይ ነገሮችንም ደግሞ መረዳት የምንችልበትን አቅምና እግዚአብሔር ችሎታም ከዚህም በኋላ ስጠን፣ ቃልህን አብራልን። ስለ ሁሉ እናመሰግናለን ጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ተባረኩ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።